मॉर्निंग सांग मैंने जय जगन्नाथ ब्रह्मपुर यहाँ हूँ मोर प्रथम सकाल रातिर ना बिल्कुल भी शोई बिल्कुल भी शोई कहीं मशा ही मशा खाली खाऊले गोड़ू मुंड खाली मशा खाईगले मुझे मो स्वामी को बिगुड़ी तुम्हें केमी शोल ना एत दिन है केमी शोल एत मशारे मो स्वामी एत निद जे सी मैंने करेन्ट चलीगले कि मशा खाईगले भी सेमती शोथे अवश्य ब्रह्मपुर भुवनेश्वर मैंने भुवनेश्वर ब्रह्मपुर आसला से आग भाया शुआ शुई निद ना अजीब टे लगुच सी जल्दी उठी पड़ुं लेट्रे शोले भी तो किंतु एठी भी आज जल्दी उठी पड़ते मत कि प्रबल निद मुझे मैंने आउ शोबी होती मत सी आणिक पानी ग्लास देले मेडिसिन टा मोर देले मो बैग रे मेडिसिन सीधा मो बैग सह धरेदेले मुझे मो थायरॉइड मेडिसिन टा खाई नेली सी किंतु उठिकिना जाइकरी रातिर बासन सब पड़ला ताकू सब मजा धुआ करी इंडक्शन पोछा पोछी किचन सब क्लीनिंग फटा करी आसी मो पछरे पड़ जाइछंती उठे उठे सेतिकी सो आज बढ़िया जगह बुलिया जावा आ देखा तो ये मोर के सब फुली फाली जाइए मो फेस मो बेक सब फुली जाइए कहीं मुझे एक तो मोर थायरॉइड अच्छे मोर सेमती ही फुली जा सकाल को थंडा कुआड़ू आसी जाए आउ सेमती जाइलु बुलिया तारा तारिणी से पी जाइली दही रागवाला तापर बाटर ओदा हो जाइलु तो से माने मोर एमती सब बेकर अवस्था मो स्वामी को कहली मु शोई थाए पछे उठला पर पूरा चार्ज हो जाए सांगे सांगे मो तुरंत मो हजबैंड कहले से आनी से खजुरी ताकू टिफिन खोलिकी खाओ सी ना जमा भी निजे निजे निज तरफ से खाइबे तांकू बराद देले जाए से खाइबे से खजुरी खाओ तो से 4-5टा खजुरी खाइले तापर तांकू पठेदेली मु जाओ मार्केट टिके जलखिया आण ब्रह्मपुर आसी ब्रह्मपुर जलखिया न खाई जीवी केमिति तो आज प्रथम दिन ब्रह्मपुर जलखियाटा खाइबी तो से ये मत कहले हौ मु जलखिया आने भितर तू ये सब कम सारीदे आउ सोनी उठी पड़े उठिकी बिछना हरा उठाउठी कर घर झाड़ू मारदे तो मुझे कहीं मुझे शोबी एमती मिछरे मैंने आखि देखी कहीदे कहीं मुझे करी मुझे एमती कहली किंतु से जाइछंती तो मु कबाड़ बंद करी ना उठिकी छोटू मोर लुगापटा काली जो ओदा हो जाता हाँ आपण मैंने पचारि बहु जन मुझे व्यस्त देखी नी मेसेज आ जो कमेंट्स रा तो मु देखला बेलू आपण मैंने कहते शाढ़ीटा कौड़ू आनी बढ़िया लगे थैंक यू समस्त को ये शाढ़ीटा हूँ बयनिकार आनी भुवनेश्वर मार्केट बिल्डिंग रे जो बयनिकाटा से आनी खंडुआटा यहाँ तो खंडुआर तो ब्लाउज रहे ना आपण मैंने जानते हो एठी कुहू आ वर्षा बनइबे पास्ता कहीं कुहू स्कूल जीव कहला मामा परीक्षा पूरा व्हाइट सॉस रो पास्ता बनइदे वर्षा दीदी मु टिफिन नेबी तो ये नहीं जाइए डिसानर एल्बो पास्ता ए सोर्स ऑफ प्रोटीन 0 कोलेस्टेरोल नो ट्रांस फैट ऑल्सो आउ यही पास्ताटा स्पेशली 100% गहम आउ सुजी प्रस्तुत होती समस्ते खाईपारे ये कौन से प्रकार आर्टिफिशियल कलर कि फ्लेवर किसी भी ऐड होनी आउ यही पास्ता को आम स्पेशली बनइबा डिसानर ऑलिव ऑयल ये ऑलिव ऑयलटा एक्सट्रा लाइट इन टेस्ट यहाँ सब प्रकार इंडियन डिशेस आ फ्राइंग पैंका प्रस्तुत होती एमाने पूरा प्रस्तुत करदे मो परीक्षा क्रीमी क्रीमी व्हाइट सॉस रो पास्ता अवश्य मते संध्या ठारू पचारिक रखी जे सानू यहाँ केमती बन कुहू टिफिन नब कहला तुम कौन कौन केमती कौन पकाओ वर्ष को तो आसे तथापि टिके टिके जहाँ मत पचारि आउ मु थिला बेले एमती मोर जमी रोषेईबास चले सेमती सब चली काम धंदा आउ मु भी भाविली शाढ़ीटा तो मु पूर्वर पिंधिकी वीडियो कर सारी कि आज समस्ते कौन एत माने पचारे मुझे हाँ ताले देखी नथिबे आ मु पूर्व थरक जो बाहाघर जाइली एप्रिल मसरे ना मे मसरे से शाढ़ीटा किनी बयनिकारु मार्केट बिल्डिंग रो बयनिकारु तो देखो मो हजबैंड केमती सब बासन फासन क्लीन कर केमती क्लीनिंग कर चेक करने आपण मैंने देखीदेली कहीं पुओ पिला काम कले घर टिके अजीब तो लगे मत भी टिके लगुला जेहेतु मो स्वामी जे किछि करंतिनी से एठी आसी केमती चलुचंती बासन मजा मजी निज हाथ में रोषे बास से मत टे केमती फील होला तो मुझे बुली बाली आसी गली रोषे करू सो से जाइछन जलखिया आनिबे ता भितर मुझे मोर सब बिछना उठा उठी करदेवी तापर आम फटाफट गाधे जीवी टिके मु कहली मु शोईकी उठला माने मो देह तो भल लगे सब माने मत माने ठंडा ज्वर ये टाइप ही लगे सब सकाल माने मत टे माने लगे ना सांगे सांगे भल लगे ना किसी समय घंटे 2 घंटा पर मोर जाइए भल लगे तो ये जलखिया धरिकी आसीगले बरा आउ पूरी मत कहले कौन खाइबू मु कहली आर थरक तो सब प्राय खाईदेकी जाइली जलखिया सब सतरे ब्रह्मपुर जलखिया
ଏଇନେ କହିଲେ ପୁରା ଲାଳ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲାନି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଳଖିଆ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମାନେ ପୁରା ମାନେ ରାଗୁଆ ରାଗୁଆ। ମୋ ଝିଅ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି, ମାମା ତୁ ଆସିଲା ଦିନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଳଖିଆ ଧରିକି ଆସିବୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ପସିବୁଲ୍? ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ କି ଜଣା ନାହିଁ, ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଯିବ ନେଇକିରି ଗଲେ ବି। ତାପରେ ମାନେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ରେ କହିଦେଲି ସିଏ ପୁରା ମାନେ ପାଗଳ, ମାମା ତୁ ଖାଇଦେଲୁ। ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିଲି, ମୁଁ ଆଗ ଜଳଖିଆ ଖାଇବି, ତୁମେ ଆଗ ଜଳଖିଆ ଆଣିଦିଅ, କାହିଁକିନା ମୋ ଦେହଟା ଯେହେତୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଦେହ ପୁରା ଦରଜ ତ ଆଗ ଖାଇଦେବି, ତାପରେ ଟିକେ 15-20 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ କରି ନେଇଯିବି, ତାପରେ ଯାଇକିନା ଗାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେବି। ସିଏ କିନ୍ତୁ କହୁଥିଲେ ତୁ ଜଲ୍ଦି ଯା ଗାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଯିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ସର୍ଟସ୍ ଦେଖି ସାରିବେଣି। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସିଗଲି, ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଘର ଗଳିରୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ପରିବାବାଲା ଆସିଥିଲା। ତ ଏଇଠି ତାପରେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି, ମୋ ପାଖରେ ବଡ଼ ମିରର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ପଚାରିକି ରେଡ଼ି ହେଲି, ଦେଖିଲ ଶାଢ଼ୀଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ନାଇଟି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁକା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ଆଣିନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ହିଁ ଆଣିଥିଲି, କେତେ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ଆଣିକି ଆସିବି। ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁକା ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛି, ପାଟ ଶାଢ଼ୀ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଏମିତି ସବୁ ଆଣିଛି। ତ ମୁଁ ନାଇଟି ଘରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁକା ଗୋଟିଏ ନାଇଟି ଆଣିଛି, ମାନେ ଧୋଇ ଶୁଖେଇକିରି ମୁଁ ସେଇଆକୁ ପିନ୍ଧିବି। ସେଥିପାଇଁ ନାଇଟିଟାକୁ ମାନେ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଧୋଇଦେଲି। ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କହିଲି ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲେଇ ଦେଇକି ପଳେଇବା, ସେଇଟା ଶୁଖିଯିବ, ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ପିନ୍ଧିବି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ କହିଲେ ଜମା ବି ନୁହଁ, ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗା ହବନି, ତୋର ସେମିତି ଶୁଖିବ। ମୁଁ ବିଗୁଡ଼ୁଥିଲି। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ରେଡ଼ି ବି ହେଇଗଲି, ମୋତେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମିରର ନାହିଁ, ମୁଁ ପଚାରିଲି ଦେଖିଲ ମୁଁ ସବୁ ଲଗେଇ ସାରିଛି, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ତ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମିରର ଆଗରେ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲଗେଇଦିଅ, ଗୋଟେ ହେଇଯାଏ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ହଁ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମିରର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇନି, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଲଗେଇନି, ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ସବୁ ଲଗେଇ ନେଲି। ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଏମିତି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ସବୁ। ଆଉ ଜଳଖିଆ ତ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ ଖାଇବୁ, ମୁଁ କହିଲି ବରାପୁରୀ, ମୋ ପାଇଁ ବରାପୁରୀ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ବରାପୁରୀ ମୋ ସହିତ ଖାଇଲେ। ଆଉ ବାହାରି ଆସିଲୁ ଘରୁ, ବହୁତ ଖରା ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ଗରମ ହେଉଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମାନେ କମ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୁରା ସପ୍ତାହେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବର୍ଷା ହେଲା, ତାଙ୍କର ସେଠି ମାନେ ପୁରା ଗୋଟିଏ ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲା, ସେ ପୁଣି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ତାପରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଏଠି ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏନ୍ଏଚ୍କୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କେଉଁଠି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏନ୍ଏଚ୍କୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଏଇ ଯେ ଲୋକଟେ ଯାଉଥିଲେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଆସ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ, ଏନ୍ଏଚ୍କୁ ଯିବ ତ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ। ଏଠିକା ଲୋକମାନେ ମାନେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଯାହା ପଚାରୁଥିଲୁ, ଏମିତି ଯେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଏମିତି ପୁରା ବାହାରକୁ ପଳେଇନି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଗୋଟେ ସିଟିରୁ ଅଲଗା ସିଟି, ତ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଯାହାକୁ ପଚାରିବ କେଉଁ ପଟରେ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ମାନେ ବଢ଼ିଆ, ସେ ମାନେ ପୁରା ପୋଲାଇଟଲି ଆଉ ଭଲ ସେ ସବୁ ବାଟ ଫାଟ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ପୁରା ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ମାନେ ଜଳଖିଆ କଥା କ'ଣ କହିବି, ସେଇ ଜଳଖିଆ କଥା ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ମୋ ଝିଅ ଫୋନ୍ରେ ଶୁଣିକିରି ପୁରା ପାଗଳ, ମାମା ତୁ ଖାଇଦେଲୁ। ତ ଏମିତି କରିକିରି ଆମେ ଆସିଗଲୁ ସର୍ଟସରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆମେ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଆସିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ପୁରା ନିକାଞ୍ଚନ ଜଙ୍ଗଲ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ପୁରା ନିକାଞ୍ଚନ ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି। ତ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ପଶି ଆସିଲୁ, ଖାଲି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାହାଡ଼, ମଝିରେ ଗଛ, ଆଉ ପୁରା ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା, ଏମିତି କାଁ ଭାଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଅଧେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ପୁଣି ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ, ମନେକର ଏଇଠି କିଛି ହେଇଗଲା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟ ହଉ ଲୋକ କି ଗାଡ଼ି, ସେ ପୁଣି ବହୁତ ସମୟ ପରେ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ଦେଇକିରି ହିଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ରିଅଲାଇଜ୍ ହେଲା, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ଏମିତି ଫାଟୁଥିଲା, ମାନେ କହିବାର ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଜଣ ଯାକ ଆମେ ପୁରା ଛାନିଆ ହେଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ତାପରେ ଏମିତି ଆମେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମାନେ ସୁନସାନ ବାଟ ହିଁ ପୁରା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। କାଲି ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲେ ଯେ ଆଉ ତୁମେ ଯାଉଥିଲ ଏମିତି ବାଟରେ ଯେ ମାନେ ଏତେ ସୁନସାନ ଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ନୋଟିସ୍ ପଢ଼ିଲୁ କି ଲାଗିଛି ସବୁ ନୋଟିସ୍ ଯେ ମାନେ ହାତୀ ଚଲାପଥ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ହାତୀ ଚଲାପଥ। ତ ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ ହାତୀ ଚଲାପଥ ପଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାଟିଲା, ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ମାନେ କହିବାର ନାହିଁ। ମାନେ ହାତୀ ଯଦି ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାହାଡ଼ି ପାଖରେ ଫଟୋ କିଛି ଉଠେଇବୁ, ଠିଆ ହେଇକିନା। ଯେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିଦେଲୁ ହାତୀ ଚଲାପଥ, ଆମେ ଆଉ ଠିଆ ହେଲୁ ନାହିଁ କେଉଁଠି, ସିଧା ପଚାରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଳକୁମାରୀ। ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣୁ ଚିକିଟି, ଗୋଟେ ଗାଁ, ଚିକିଟି ଶାସନ ନା ଚିକିଟି ଏମିତି ଗାଁଟେ, ସେଇ ଚିକିଟି ଗାଁରେ ହେଉଛି ବାଳକୁମାରୀ। ତ ଆମେ ଆସି ବାଳକୁମାରୀ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତଳେ ଥିଲା ଟିକେଟ୍, ସେଠି କରିବ, ବାଇକ୍ ଉପରକୁ ଯିବ। ଏଠି ଆଉ କିଛି ବସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ଯିଏ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିବ ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଇଏ ନା ଆହୁରି ପାହାଡ଼ ଆଉ ଘାଟି, ପ୍ରବଳ ପାହାଡ଼ ଘାଟି। ଏଠିକି ପଶିଲା ପରେ ବି ଟିକେ ସୁନସାନ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଠିକି ବୋଧେ ବେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୋଧେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଆମର ଆଉ ମାନେ ଘୁଁ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଏତେ ପାହାଡ଼ି ଉପରକୁ ଯେ
ଗାଡ଼ି ପୁରା ମାନେ ଚାଲିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲା। ଆଉ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଛାନିଆ ଛାନିଆ ହେଇଗଲୁ। 35-40 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସିଲୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ରାସ୍ତାଟା ନା ଟିକେ ଲମ୍ବା ରହିଲା, ଅଧିକା ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଥିଲା NHରୁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଦେଇକିରି ଯିବ, ସେ ରାସ୍ତାଟା ମାନେ ଟିକେ ସର୍ଟକଟ୍ ରହିବ ୟାଠାରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ରୋଡ଼ ଦେଇକି ଆସିଲୁ, ଏଇ ରୋଡ଼ଟା ମାନେ ଟିକେ ଅଧିକା ରହିଲା, 40 କିଲୋମିଟର ହେଇଗଲା। ତ 40 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ ପରେ ଯାଇକିନା ଆମେ ବାଲକୁମାରୀରେ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କହିବେ। ମୋତେ ତ ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ଡର ଲାଗିଲା, ମାନେ ଏବେ ଯାକେ ବି ଆମେ ପୁରା ସକ୍ରେ ଅଛୁ। ଏତେ ଡର ଲାଗିଲା, ବାସ୍ ଆମକୁ ଏତେ ଡର ଲାଗିଲା, ଏତେ ଡରି ଡରିକି ଆମେ ଆସିଛୁ ଜଙ୍ଗଲରେ, କହିହେବନି। ବାସ୍ ଆମର କେମିତି ଫଟାଫଟ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ଆମେ ଫଟାଫଟ ଏଠୁ ବାହାରି ଯିବୁ। ଗୋଡ଼ ତାତି ଯାଉଛି ଖରା। ବାଳକୁମାରୀ ମନ୍ଦିର। ତ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିକି ଆସିଗଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆହୁରି ପାହାଡ଼, ମାନେ ଯେତିକି ପାହାଡ଼ ଘାଟି ଦେଇକି ଆମେ ଆସିଲୁ ସିଏ କିଛି ନୁହଁ, ଆହୁରି ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁକା ଏଠି ଏମିତି ସୁବିଧା ପାହାଚ ଆଉ ଏମିତି ସିଢ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଥିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ିବା। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ମୋ ଉପରେ ପୁରା ହସୁଥିଲେ, କହିଲେ ବୁଢ଼ୀ ଆସୁଛି, ବୁଢ଼ୀ 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 ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଛୋଟି ହେଇଗଲାଣି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତରେ ମାନେ ସିଢ଼ି ଚଢ଼ିବା ମାନେ ପୁରା ମୁଁ ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇଯାଇଛି। ସହଜେ ମୋର ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଇ ପେନ୍କୁ ଆରେ ଉପର ଚଢ଼ିବା ମୋତେ ପୁରା ମାନେ ଟଫ୍ ଲାଗିଲା ପୁରା। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ଏଠି ଟିକେ ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ପୁରା ଉପରେ ଆସିକିନା ଆମକୁ ଅଧା ଚାଲିଥିଲୁ, ଆମକୁ ମଝିରେ ଜଣେ କହିଲେ ଆଉ ଯେ ବସିକି ଯାଅ, କାହିଁକିନା ଆହୁରି ବହୁତ ପାହାଚ ଅଛି, ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ରହିକିରି ବସି ଯାଅ। ତ ଆମେ ସେମିତି ମାନେ ମଝିରେ ଟିକେ ବସିଗଲୁ, ତାପରେ ପୁଣି କିଛି ସିଢ଼ି ଆସିଲୁ, ତାପରେ ପୁଣି ପୁରା ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କଲୁ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯେମିତି ଚାଲୁଛି ପୁରା ଛୋଟେଇ, ମୋତେ ଦେଖିକି ନିଜକୁ ବି ହସ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, 2 ଦିନ ଲଗାତାର ମାନେ ବାଇକ୍ରେ ବସିକିରି ତାପରେ ପୁଣି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ବୁଲିବା, ଆମ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ଦରଜ, ମାନେ ଗୋଡ଼ ଅଣ୍ଟା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ବାଳକୁମାରୀ, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ବାଳକୁମାରୀ। ତ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଏ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟରେ। ମନ୍ଦିରଟା ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ତାମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଏ ମନ୍ଦିରଟା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ସେଇଠି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି। ତାପରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଏ ଜାଗା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲୁ କି ଜାଗା ଇଏ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖୁନ, 7 ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଯିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆମର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଜାଗା ଅଛି, ଆମେ ଏସବୁ ବୁଲିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ମାନେ ବାହାରକୁ ପଳାଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି, ଆସିବାକୁ ତ ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଏଇଠି ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ଘଣ୍ଟା ରୁହନ୍ତେ। ପାଖ ଆଖ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନା ପୁରା ଘଣ୍ଟା ଆରାମସେ ବସି ଉଠି ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ମାନେ କେତେ 40 କିଲୋମିଟରରୁ ଆସିଛୁ। ଏଇ ପାଖାପାଖି ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ପୁରା ଆରାମସେ ବସି ଗପସପ ହେଉଛନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର ବସି ଗପସପ ହେଉଛନ୍ତି, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗପୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁରା ଶୁଣିଛି 2 ଜଣ ଲେଡ଼ିଜ୍ ତାଙ୍କର ପୁରା ଆରାମସେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସଂସାର ବିଷୟରେ ଗପୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଆସିଲି, ମା କାଳୀଙ୍କର ଥିଲା ମନ୍ଦିର, ମୁଁ ସେଇଠି ଦୀପ ଲଗେଇକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି। ସେଇ ମା କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ପାହାଡ଼ କଟା ହେଇକିରି ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଇସ୍କି ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ବହୁଥିଲା, ସେ ପବନକୁ ଏ ମନ୍ଦିର ପାହାଡ଼ କମ୍ବିନେସନ୍ ମାନେ ମସ୍ତ। ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା କିଛି ଖାଇବାନି ପିଇବାନି, ମାନେ ଭୋକ ଶୋଷ ହିଁ ହେଉନଥିଲା, ଖାଲି ବୁଲିବାକୁ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟରେ ବି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପାହାଡ଼। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଚଢ଼ିଗଲେ, ମୁଁ କି ସେଇଠି ଆଉ ଫଟୋ ଉଠେଇବି, ସିଏ ତାପରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଚଢ଼ୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚଢ଼ି ପାରିଲିନି, ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ତ ଯାହା ହେଇଛି ମାନେ କୁହନ୍ତୁନି। ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଲିବାକୁ ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା। ତ ଏଇଟା ପୁରା ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ପୁରା ବୁଲେଇକିରି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲେ। ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ବହୁତ ସାରା, ମାନେ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେଲ୍ଫି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଲୋକମାନେ ମାନସିକ କରିକି ସବୁ ଧାଗା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୂର ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ କେମିତି ଧୂଆଁମୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦୂର ପାହାଡ଼ ସବୁ। ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି
ମାନେ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ପାହାଡ଼କୁ ଆସିଲୁ, ସେଇ ପାହାଡ଼ରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତଳର ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ରେ ଏମିତି ଶିବଲିଙ୍ଗ ହେଇଥିଲେ। ତ ଆମେ ସେଇଠିକି ଯିବା, ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ହଉ ଦେଖିବା ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସେଇ ପାହାଡ଼କୁ ଯିବା। ଆମେ ଏପଟ ପାହାଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇକି ସେଠିକି ସୁଟିଂ କରୁଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ତଳ ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଆଖିରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦେଖୁଛି ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ ଆସିଛି ବୋଲିକା। ସତରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସେଇଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କହୁଥିଲେ ତୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠେ, ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି ହେଇଯା, କାହିଁକିନା ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା ତୁ କହିବୁ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବିନି, ଏଇଠି ରହିବି। ସତ କଥା, ଜମା ପାଦ ମାନେ ଜମା ତଳକୁ ଓହ୍ଲୁନଥିଲା, ମାନେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ବାଳକୁମାରୀଙ୍କର, ଦୀପ ଲଗେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିନେଲି। ତାପରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଏଇଠି ଗଲେ କାକୁଡ଼ି ଚାଲ ଖାଇବା। ସେ ମଉସା ଖାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଖରାବେଳେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସିଏ ତାଙ୍କର ଭାତ ଖାଉଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମଉସା, ତୁମେ ଖାଇକି ଆସ, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ତ ଆମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ମଉସା ଖାଇକି ଆସିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ କାକୁଡ଼ି ଖାଇଲୁ। ମୋର କାକୁଡ଼ିରେ ରାଗ ଲଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସାଧା। ତାଙ୍କୁ ରାଗ ଲୁଣରେ କ'ଣ କେଜାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସିଏ ଖାଇବେନି। ରାଗରେ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କିନ୍ତୁ ଲୁଣରେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗଲାବେଳକୁ ପାହାଚ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ସହଜ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ବୁଲିଲା ପରେ ମନଟା ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଗଲା ନା। ଏଇଠି ଆମେ ଉପର ବୁଲାବୁଲି ସାରିକିରି ଫାଇନାଲି ତଳକୁ ଆସିଗଲୁ। ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖେଳନା ଦୋକାନଟେ ଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଖୁଥିଲି ପୁଅ ପାଇଁକା କିଛି ଖେଳନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଖେଳନା ଗୁଡ଼ା ମୋ ପୁଅ ଖେଳି ସାରିଛି, ତା ପାଖରେ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କଲି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ବିଲକୁଲ ସତରେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ଆହୁରି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଆମେ ରାସ୍ତା ଜଣା ନାହିଁ, ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା। ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଲି ଉପରୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବାଲା ପାହାଡ଼, ତାପରେ ଆମେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ପରେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏମିତି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି, ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗିକିରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏପଟ ପାହାଡ଼କୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖେଇଲି ଆମେ ସେପଟ ପାହାଡ଼ରେ ଥିଲୁ, ସେତେ ଉଚ୍ଚାରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଏଇ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାହାଡ଼କୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପୁରା ଘଡ଼ିଏ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗା। ମାନେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ଏମିତି ବେଢ଼ା ହେଇକି ସେଥିରେ ହେଇଛନ୍ତି ଶିବଲିଙ୍ଗ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସିବାର ଦିନେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖିଥିଲି ବୋଧେ। ତାପରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଆସିବୁ, ଏଥର ତୋତେ ମୁଁ ତାରାତାରିଣୀ ନେବି, ଆଉ ବାଳକୁମାରୀ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଇଠିକି ଯିବି। ବାଳକୁମାରୀ ଉପରେ ମୋର ଟୋଟାଲି ଟିକେ ବି ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ଏଇଠି ଏମିତି ସବୁ ମନ୍ଦିର କି ପାହାଡ଼ ସବୁ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି। ହଁ, ମୋତେ ପୂର୍ବ ଥରକ ବହୁତ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଜାଗା ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ମୋର ସତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ବାଳକୁମାରୀ। ଆଉ ଜଣେ ପୁଷ୍ପଲତା ବେହେରା ଜଣେ ଆଜି କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ସାନ ହେବେ କି ବଡ଼ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଯେ ଦିଦି ସେ ପୁରା ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଳକୁମାରୀ, ସବୁ ଜାଗା, ଟାମ୍ପରା, ଆଉ ସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ମାନେ ଆଇଡ଼ିଆ ଜାଣିନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଜାଗା ନାଁ ଗୁଡ଼ା। ସେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ଯାଅ। ତ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସେ କମେଣ୍ଟ ସବୁ ପାଇକିରି। ଯାହା ହଉ ଲୋକମାନେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜାଗା ସବୁ ଦେଖ, ଏଇ ପାଖାପାଖି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାଳକୁମାରୀ ତ ଆଜି ମସ୍ତ ମସ୍ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ ହେଲା। 2ଟା ଜାଗା ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖେଇ ସାରିଲିଣି, ତାରାତାରିଣୀ ଆଉ ବାଳକୁମାରୀ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କହିବେ କେମିତି। ଖାଲି ମୁଁ ମୋର ବୁଲିଲା ବେଳେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁଥିଲୁ, ମୋ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଖାଲି ମିସ୍ କରୁଥିଲି। ଆମ ପୁରା ପରିବାରକୁ ମିସ୍, ଆମ ପୁରା ପରିବାର ଆସିଲେ ଆହୁରି ମଜା ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଆମେ ତ ବଢ଼ିଆ ମଜା କରିଛୁ, ଆହୁରି ମଜା ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେବେ ପୁରା ପରିବାର ଆସିବୁ। ତାପରେ ଆଜି ନା ଆମେ ଦିନସାରା କେଉଁଠି ବୁଲାବୁଲିରେ ଆମେ ଆଉ ଭାତ ଖାଇନୁ। ଆଜି ଆମେ ସେଇଠି କାକୁଡ଼ି ଖାଇଛୁ ଲଞ୍ଚରେ ବାସ୍। ଆସିଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମେ ଆସିଗଲୁ, ଗିରି ମାର୍କେଟ ବୋଧେ ଏଇଟା। ଗିରି ମାର୍କେଟରେ ଶ୍ରୀହରି ଦୋକାନ, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନଟା, ଶ୍ରୀହରି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଆମେ ଏଠି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଚାଲେ ଭାତ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳିବନି, ଏଇଠି ଖାଇନେବା। ତ ସେ ଖାଇଲେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ବରା ଆଉ ବ୍ରେଡ଼୍ ଚପ୍, ତରକାରୀ, ଘୁଗୁନି। ମୁଁ ଖାଇଲି ଛୋଲେ ଭଟୁରେ। ତାପରେ ଘରକୁ ଜଷ୍ଟ ଆଉଥିଲା 5 ମିନିଟ୍ର ବାଟ, ବର୍ଷା ପୁରା ଛେଚି ପକାଇଲା, ପୁରା କାଚି ପକାଇଲା, ମାନେ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୋପା ବର୍ଷା। ସେଇଟାରେ ମାନେ ଯାଇ ହେବନି, ଯିବ ମାନେ ନିହାତି ଓଦା ହେଇଯିବ। ଏଠି ତ ମୁଁ କିଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି, 2 ଦିନ ଯାକ ଆମେ ପୁରା ଓଦା ହେଉଥିଲୁ।
ତାପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଗଲୁ। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ମାର୍କେଟ ବି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇଟା ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି, ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମାର୍କେଟ ବି ଯାଇକି ଆସିଗଲୁ। ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ରୋଷେଇ କରିଦେଇଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ ଭାତ, ମୁଁ କିଛି ବି କରିନି, ମୁଁ ପୁରା ରେଷ୍ଟ କଲି। ସିଏ ତାଙ୍କର ଭାତ ରାନ୍ଧିଲେ, ଭଜା କଲେ, କାଙ୍କଡ଼ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା କରିଥିଲେ। ମସ୍ତ ଭଜା, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭଜାର ମାନେ ଏତେ ମାନେ ତଡ଼କା ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ କହିଲି ବାଃ ତୁମେ ତ ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରୁଛ, ଏଥରକ ତୁମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ସବୁ ରୋଷେଇ ତୁମେ କରିବ, ମୁଁ କିଛି କରିବିନି। ମୋତେ କହିଲେ ତୁ କିଛି କରନା, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି, ତୁ ଖାଲି ତୋର ଯାହା ରେଷ୍ଟ କରେ ଯା ଶୋ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ଏଥରକ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ନେଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଥରକ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମୋତେ ପୁରା ରାଣୀ ମା' ଭଳିଆ ରଖିଥିଲେ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବି ବାସନ ଯା ମୁଁ ମାଜିଦେବି, ତୁ ଯା ତୋର ରେଷ୍ଟ କରେ। ବାଃ, ମୁଁ କହିଲି ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଏମିତି ତ ହେଲେ ଆଉ କେଉଁ ସେଇ ମାନେ ଖୁସିରେ ପୁରା ଗଦଗଦ ହେଇଯିବ, ସ୍ୱାମୀର ପୁରା ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିବ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ପୁରା ରାଣୀ ମା' ଭଳିଆ ଅଛି। ଦେଖିଆ କେଉଁଦିନ ମୁଁ ବାସନ ମଜାମଜି କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇକି ଅଛି ବୋଲି ସେ ମୋତେ ମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ପୁରା ରାଣୀ ମା' ଭଳିଆ ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ। ତ ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ଭଜା କରିଥିଲେ। ସିଏ ତ ପଖାଳ ଖାଇପାରନ୍ତିନି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସଜ ପଖାଳ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏତେ କ'ଣ ମାନେ ଜମା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ପସନ୍ଦ। ତ ମୁଁ ଏଠି ମୋର ସଜ ପଖାଳ ଭଜା ଖାଇଦେଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଗରମ ଆଉ